Hi everyone, welcome to our Kavi's Pharmatopic channel. In this video, we discussing about chemical incompatibility. Chemical incompatibility in this, there are two types: tolerated and adjusted, and then precipitate yielding interactions, and what are the methods to be followed in this chemical incompatibility. Okay, in my previous video, we discussing about the incompatibility definition, then incompatibility types, and physical incompatibility and that physical incompatibility example. Okay, let's go to the topic. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கெமிக்கல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஃபிசிக்கல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இன்றைக்கி நம்ம கெமிக்கல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி, அதோட டைப்ஸு, அதுக்கப்புறம் அதோட மெத்தடு நம்ம இன்னும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Chemical incompatibility. What is chemical incompatibility? Chemical incompatibility may be as a result of chemical interaction between the ingredients of a prescription and a toxic or inactive product is may be formed. Okay, chemical incompatibility அப்படின்னா the interaction between chemical, okay, interaction between the ingredients of the prescription. ஒரு கெமிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கூட நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷன் தான் வந்து கெமிக்கல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி நம்ம சொல்கிறோம். ரெண்டு இல்லை, நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அதில் நடக்கிற கெமிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன், ஓகே, அதுதான் நம்ம வந்து கெமிக்கல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து டாக்ஸிக் ஆர் இன்ஆக்டிவ் ப்ராடக்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டாலரேட்டட் அண்ட் அட்ஜஸ்டபிள். ஓகே, டாலரேட்டட்னா என்ன? வாட் இஸ் டாலரேட்டட் chemical incompatibility? In tolerated incompatibility, the chemical interaction can be minimized by changing the order of mixing or mixing the solution in dilute form, but no alteration is made in the formulation. டாலரேட்டட் மீன்ஸ், டாலரேட்னா என்னென்னா, இப்போ வந்து நம்ம இன்க்ரீடியன்ட்ஸோட ஆர்டரை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால இதிலேருந்து நம்ம வந்து இன்கம்பேட்டபிலிட்டிலேருந்து கரெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, சேஞ்சிங் தி ஆர்டர் ஆஃப் மிக்சிங் ஆர் மிக்சிங் தி சொல்யூஷன் இன் டைலூட் ஃபார்ம் இஸ் கால்ட் டாலரேட்டட் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் adjustable incompatibility. In adjusted incompatibility, the chemical substitution of one of the reacting ingredients of the prescription with another equal therapeutic value. For example, caffeine citrate can be substituted with caffeine in sodium salicylate and caffeine citrate mixture, which means addition or substitution of the reacting substance. Okay, reacting substance கூட ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணவோ இல்லை அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது சப்ஸ்டியூட் பண்ணவோ இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி இன்கம்பேட்டபிலிட்டியில் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி வரலாம். இதுதான் வந்து அட்ஜஸ்டட் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி. அடிஷன் ஆர் substitution of reacting substance with other equal therapeutic value is called adjusted incompatibility. Okay, first நம்ம tolerated incompatibility என்னன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு adjusted incompatibility என்னன்னு பார்த்தோம். சரி, இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி, டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டாலரேட்டட், செகண்ட் ஒன் அட்ஜஸ்டட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டாலரேட்டட்னா நம்ம அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க ஆர்டரை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால, ஓகே, சேஞ்சிங் தி ஆர்டர் ஆஃப் மிக்சிங் ஆர் மிக்சிங் சொல்யூஷன் இன் டைலூட் ஃபார்ம். செகண்ட் ஒன் அட்ஜஸ்டட் மீன்ஸ் addition or substitution of the reacting substance with other equal therapeutic value. It is known as adjusted incompatibility. Okay, next one, precipitate yielding interaction. Generally, it is observed that reaction between the strong solution proceed at faster rate. Precipitate formed when thick, which do not diffuse readily. Okay, light diffusible precipitate are formed when dilute solution of reaching the substance or mixed. Hence, the reaching substance should be diluted to the maximum extent before mixing them. The precipitates so formed may be diffusible or indiffusible. Diffusible means which is insoluble in water, and also indiffusible also insoluble in water. Okay, there are two methods of dispensing, method A and method B. Okay, இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடிய விஷயம் இன்டென்ஷனல்னால் என்ன, அன்இன்டென்ஷனல்னால் என்ன. இப்போ வந்து ப்ரிஸ்கிரைபர் வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரக்குக்குள்ளே இன்கம்பேட்டபிலிட்டி நடக்கும் தெரிஞ்சும் அந்த ட்ரக்கை வந்து நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து இன்டென்ஷனல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. அதே அன்இன்டென்ஷனல்னால் இந்த ரெண்டு ட்ரக்குக்குள்ளே
அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ட்ராக்ஷன் நடக்காது அப்படின்னு அவங்க வந்து ப்ரிஸ்கிரைபர் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னா அது பேர் தான் அன்இன்டென்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. மேபி இன்டென்ஷனல் ஆர் அன்இன்டென்ஷனல். ஓகே, அதுக்கப்புறம் டிஃப்யூசிபிள் என்னென்னா ரியாக்ஷன் பிட்வீன் தி டைல்யூட் சொல்யூஷன் ப்ரொசீட். ஓகே, இது வந்து ஸ்லோவர் ரேட்டில் இருக்கும். இது இன்டிஃப்யூசிபிள் வந்து ஃபாஸ்டர் ரேட்டில் இருக்கும். டிஃப்யூசிபிள் வந்து ஸ்லோவர் லைட் ப்ரிசிப்டேட்டாக இருந்துச்சுன்னா இன்டிஃப்யூசிபிள் இஸ் திக் ப்ரிசிப்டேட். ஓகே, இது வந்து நாட் சால்யூபிள் இன் வாட்டர். this also indiffusible is not soluble in water. ஓகே, இதில் வந்து மெத்தட் ஏ அண்ட் மெத்தட் பி வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அது என்னங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். In method A, the method is followed when diffusible precipitates are formed in very small quantity. Divide the vehicle into two equal portions. Dissolve one of the reacting substance in one of the portions and other in other portions. Mix the two portions by slowly adding one portion to the other by the rapid stirring. Okay, method A அப்படின்னா it is a diffusible precipitate. Okay, method A is diffusible precipitate. Method B is indiffusible precipitate. It is not dissolved in water. Okay, it is also diffusible is water, not dissolved in water but slightly soluble. Okay, you have a in method A diffusible precipitate. ஓகே, டிஃப்யூசிபிள் ப்ரிசிப்டேட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு போர்ஷனை நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, யூ ஹாவ் டு டிவைட் தி டிஃப்யூசிபிள் ப்ரிசிப்டேட் இன்ட்டு டூ போர்ஷன்ஸ். ஓகே, அந்த டிஃப்யூசிபிள் ப்ரிசிப்டேட்டை என்ன பண்ணணும்னா டூ போர்ஷனாக நம்ம பிரித்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, டிசால்வ் தி ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் ஒன் போர்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ செகண்ட் போர்ஷன்ஸ் லைக் திஸ். ஓகே, ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் ஒரு ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸும் இன்னொரு டெஸ்ட் டியூப்பில் அதே பாதி அளவான ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபைனல் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட் 1 by 1 வித் ரேப்பிட் ஸ்டிரிங். ஓகே, நம்ம கடைசியாக நம்ம ரேப்பிட் ஸ்டிரிங் பண்ணணும். ஃபைனலாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்த ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸும் செகண்டாக எடுத்த ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸும் டிவைட் பண்ணோம்ல அந்த டிஃப்யூசிபிள் ப்ரிசிப்டேட்டை, அது ரெண்டையும் நம்ம 1 by 1 நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஃபைனலாக வித் ரேப்பிட் ஸ்டிரிங். இதுதான் வந்து மெத்தட் ஏ விச் இஸ் ஏ டிஃப்யூசிபிள் ப்ரிசிப்டேட். ஓகே, in method B, indiffusible precipitate. It follows when indiffusible precipitates are formed in large quantity. Divide the vehicle into two equal portions. Dissolve one reacting substance in one portion. Weigh the suitable quantity of compound tragacan powder and transfer in a mortar and use part of second portions of the vehicle to produce a smooth mucilage. Then add other reacting substance. Mix the two portions by slowly adding one portion to the other with rapid stirring. Okay, secondary label shake the bottle before use should be fixed on the container whenever method A or method B is followed in dispensing the prescription. Okay, கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நம்ம டிஸ்பென்ஸ் பண்ணும்போது மெத்தட் ஏ மெத்தட் பி ஃபாலோ பண்ணாலும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அந்த கண்டெய்னரில் வந்து லேபிள் பண்ணியிருக்கணும். ஷேக் தி பாட்டில் பிஃபோர் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செகண்டரியாக லேபிள் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, மெத்தட் ஏ ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி மெத்தட் பி ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி யூ ஷுட் பி லேபிள் ஷேக் தி பாட்டில் பிஃபோர் யூஸ். ஓகே, இன்டிஃப்யூசிபிள் ப்ரிசிப்டேட் அப்படின்னா இது வந்து இட் இஸ் நாட் டிசால்வ்ட் இன் வாட்டர். ஓகே, இப்போ நம்ம டூ போர்ஷனாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு யூஸிங் டெஸ்ட் டியூப். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸை ஒரு போர்ஷன்லேயும் இன்னொரு ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸையும் இன்னொரு போர்ஷன்லேயும். ஓகே, இந்த இன்டிஃப்யூசிபிள் ப்ரிசிப்டேட் இருக்குல்ல அதை வந்து ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துகிட்டு அதில் பாதி பாதி. ஓகே, ஒரு ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு போர்ஷன்லேயும் இன்னொரு ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்னொரு போர்ஷன்லேயும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது கூட நம்ம அந்த செகண்ட் போர்ஷன் ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்போம்ல அது கூட நம்ம காம்பவுண்ட் ட்ரககன் பவுடரை வெயிட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். ஓகே, வெயிட் பண்ணி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த செகண்ட் போர்ஷன் கூட நம்ம ஆட் பண்ணணும். செகண்டாக நம்ம ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போல் பாதி அளவு அது கூட நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஸ்மூத் மியூசிலேஜ் ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஃபார்ம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா போர்ஷன் ஏயும் போர்ஷன் பியையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். சரியா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துருக்க ரியாக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் போர்ஷனையும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரியாக்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அதுக்கு நம்ம ஒரு ட்ரககன் பவுடரையும் ஆட் பண்ணி ஒரு ஸ்மூத் மியூசிலேஜ் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் நம்ம ஆட் 1 by 1 வித் ரேப்பிட் ஸ்டிரிங். ஓகே, இதுதான் வந்து மெத்தட் பி. இட் இஸ் இன்டிஃப்யூசிபிள் ப்ரிசிப்டேட். ஓகே,
வீடியோவில் ஃபிசிக்கல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் கெமிக்கல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி, அதோட டைப்ஸு, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன மெத்தட் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து கெமிக்கல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டியோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டியை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சிருக்கும், இந்த திங்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து ஷோ ஆகும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல். தேங்க்யூ.